Hello everybody, নমস্কাৰ মই জয়ন্ত শইকীয়া আপোনালোক লাৰ্ণ উইথ এছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি ক্লাছত আমি ইংৰাজীৰ আগন্তুক পৰীক্ষা সহায় হোৱাকৈ কেইটামান ইডিয়মছ আৰু ফ্ৰেজেছ আৰু কেইটামান ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশন সিনোনিমছ এনেকৈ কৰি অলপ লৈ আহিছো এমসিকিউ সেট এটা সো আশা কৰো আপোনালোকে ভালেই পাব Here is the first question of this class In the following questions four alternatives are given for the idioms and phrases given bold in the sentence bold to jeniba ami just highlight kori disu aru thik ase tolor bakyo bilakot idioms aru phrases ki koisu ketaman bold kori dia ase tar option kita dia ase boli koa ase aru ki kobole choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrases hetu kotha mane ki best word alternative আমি বিচাৰি লিয়াব লাগে যি কি কৰে exact meaning to কি কৈছে carry কৰিছে ঠিক আছে sentence চাব প্ৰথমটো we shouldn't look down upon the wretched all right helpless unhappy এইবিলাক কথা আছে yes so that is wretched so we shouldn't look down upon the wretched look down upon a particular word tour ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে মানে কি বুজাইছে বুলি কৈছে sympathize with hate intensely be indifferent to regard with contempt jo mane ki koisu ami olop contempt olop hew gyan korisu all right option d to শুদ্ধ উত্তৰ একেবাৰে সহজে ওলাই পৰিছে আমাৰ নহনে বাৰু কেনে কই look down upon বুলি কলে আমি অসমীয়াত কবলৈ গলে কি হ'ব তালে হেও জ্ঞান কৰা right হেও জ্ঞান কৰা to inferior yes so look down upon so we shouldn't look down upon the rats look down বুললে কি বুজাইছে তালে regard with contempt those who work by fits and starts seldom show good results fits and starts etu hol yar idioms to thik ase june ki kore fits and starts ke kaam kore seldom mane katchit hai korbat hai mane korbar katchit ki hoy bhal falafal pae so option ki hoba tale option ki hoba irregular only irregularly one who works by fits and starts boli koa lagele ki hoise tetia hole irregularly kotha to bujaise যে জি ইৰেগুলাৰলি কাম কৰিব এদিন কৰি দুদিন নকৰে এনে ধৰণে কাম কৰিব কিহৰ কিহ seldom show good results ভাল ৰিজাল্ট খবৰ কাটছিতে দেখাব বুলি কৈছে he was all at sea when he began his new job so at sea বুলি কলে ইয়াত আমা কি বুজাইছে আমি চাব লাগে happy sad puzzle or triumphant so এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো হয় ঠিক আছে that is at sea যেতিয়া হি নিউ জবটো পালে মানে হি হয় সুখী হৈছিল নে sad হৈছিল নে puzzle নে triumphant মানে নিজকে বহুত গৰ্বিত অনুভৱ কৰিছে আলটিমেটলি মানে কি হৈছো বুলি আমি মই জয়ী হলো বুলি so what could be the answer absolutely c is the correct answer কেনেকৈ হ'ব কাৰণ কি নতুন জবটো পোৱা লগে কি হৈছে মানে নতুন চাকৰিত নতুন জব প্ৰফাইল নতুন মানুহ নতুন এনভায়ৰনমেন্ট সকি গপেলা কি হৈছে পাজল হৈছে কামটো আৰু কামটো কেনেকৈ কি কৰিম একো হি মানে ওয়াদ ইফ পোৱা নাই মানে আগগুৰি নাই পোৱা so অপচন কি হ'ব পাজল টো হে হ্যাপি টো বুজোৱা নাই happy to obviously hobo pare nijake proud feel koribo pare but still that is not the correct answer here then again sad but triumphant to hona nijake bahut beshi gorbito ba kiba triumphant hoy thok boli kam nokole to nohobo obviously new job performance phal dibo লাগিব right so puzzle is the correct answer so at c bili gole a particular word to sagor kotha koa hona yat ki bujase amak tale puzzle all right the robber murdered the woman in cold blood for the sake of the jewels কি কৰা হল বুলি কৈছে ৰবাৰৰ বিলাকে ৰবাৰৰ জনে কি কইলে women জনি মাৰ্ডাৰ কৰিলে বুলি ইন কোল্ড ব্লাড ফৰ দা সেক অফ হোৱাট দা জুৱেলছ আমি বুজি পাছো গহনা আ অলংকাৰ মানে হয় না ৰাইট সো ৰবাৰৰ জনে কি কইলে ৰবাৰ বিলাকে সুৰ বিলাকে women জনি মাৰ্ডাৰ কৰিলে ইন কোল্ড ব্লাড কিহৰ কাৰণে কোল্ড ব্লাড কিহৰ কাৰণে ফৰ দা সেক অফ জুৱেলছ সো কোল্ড ব্লাড বুলি কলে ইয়াৰ এক্সাক্ট মিনিং ইয়াৰ কি বুজাছে হিয়াৰ আৰ দা অপচনস দিস ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 Option like sabo a murder done without feeling a murder done with revenge a murder done with done in great anger a murder done in enmity প্ৰতিহুদত মাৰ্ডাৰ কৰিছে বহুত খঙত মাৰ্ডাৰ কৰিছে বহুত কিবা হত্য ভাৱত কৰিছে নে কোনো একদম নিৰ্দয় ভাৱে মানে কোন ফিলিং নোহাকে মাৰ্ডাৰ কৰিছে কোল্ড ব্লাডৰ অৰ্থটো আমি ইয়াৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে yes option a is the correct answer murder done without feeling কোনো ধৰণৰ একোনো অনুভৱ নাই মানে মানুহ গৰাকী আৰ্টনাট কৰি চিঞৰিছে কিবা কৰে ষ্টিল মানে ফিল কৰা নাই they just stick to their own job আৰু কি কইলে মানুহজনী মাৰ্ডাৰ কৰিলে মাৰ্সিলেছলি
So cold blood it refers to what? A murder done without feeling. That is the literal meaning of cold blood. I don't know why she has become standoffish recently. মই বুজি পোৱা নাই তাই কিয় ষ্টেণ্ড অফিচ এনেকুৱা এটা বিহেভিয়াৰ কৰিছে শেহতীয়াকৈ তাই আচৰণত মানে কি হৈছে এটা চেঞ্জ আহিছে বুলি কৈছে ষ্টেণ্ড অফিচৰ লিটাৰেল ইয়াত কি বুজাব বিচাৰে এই প্ৰভাৱটোৱে সৰি ইডিয়মছটো কি বুজাইছে এংগ্ৰি হিলাৰিয়াছ ইনডিফাৰেণ্ট অৰ আনমেনেজেবল আমি বুজি পাইছোঁ যিটো আমি মেনেজ কৰিব নোৱাৰোঁ হিলাৰিয়াছ মানে অলপ হাঁহি উঠা অলপ কৌতূহলময় হৈ যোৱা বা এংগ্ৰি বুলি ক'লে কি বুজি পাম খং উঠা বা ইনডিফাৰেণ্ট মানে সচৰাচৰ তাই নকৰে কিন্তু অলপ কি কৈছে এতিয়া মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ এটা আচৰণ কৰিছে চ' দেট ইজ ইনডিফাৰেণ্ট চ' লিটাৰেল মিনিং অফ ষ্টেণ্ড অফিচ কি হ'ব পাৰে সেইটোৱে সোধা হৈছে প্ৰশ্নটোত য়েছ চি যোনে কৈছে নিশ্চয় শুদ্ধ উত্তৰ দিছে কাৰণ কেলে বুলি কৈছে মই নাজানো কিয় নাজানো তাই ইমান শেহতীয়াকৈ কিয় অলপ ইনডিফাৰেণ্ট আচৰণ কৰিছে ষ্টেণ্ড অফিচ মিনছ ইয়াত হোৱাট অলপ মানে আচহুৱা ধৰণৰ এটা আচৰণ কৰা বুজাইছে চ' আনমেনেজেবল কথা ইয়াত কোৱা হোৱা নাই বা এংগ্ৰি উঠাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই বা হিলাৰিয়াছ বা যিটো কমেডি টাইপৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ কথা কোৱা হোৱা নাই চ' দিছ ইজ হোৱাট ইনডিফাৰেণ্ট অনলি চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হি নিউ হি হেড এন এক্স টু গ্ৰীণ এণ্ড টাৰ্ণ ডাউন হিজ অফাৰ অফ হেল্প অপশ্যনছ এ ব্লাণ্ট এক্স এ শ্বাৰ্প টং এ প্ৰাইভেট ইণ্টাৰেষ্ট টু চাৰ্ভ এ টেণ্ডেঞ্চি টু ফাইট আমি জানিছিলোঁ তাৰ এনেকুৱা এটা স্বভাৱ আছে আৰু সি কি কৰিলে এটা অফাৰটো মানে টাৰ্ণ ডাউন কৰি দিলে তাক সহায় কৰিবলৈ অফাৰটো সি কি কৰিলে নালাগে মই নকৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ এটিটিউড দেখুৱাই নকৰিলে চ' এন এক্স টু গ্ৰীণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব পাৰে একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰ সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ইয়াৰ অৰ্থ ব্লাণ্ট এখন বদুৱা কোঠাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই বা এখন চোকা জিভাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই বা টেণ্ডেঞ্চি যিটো ফাইট কৰা টেণ্ডেঞ্চি অলপ কাজিয়া লাগু কৰা সৰু কথাতে চুপতি লাগিব বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ টেণ্ডেঞ্চি কথাও ইয়াত কোৱা হোৱা নাই চ' দিছ মিনছ আই নিউ হি হেড হোৱাট আই মিন প্ৰাইভেট ইণ্টাৰেষ্ট কিবা এটা কাৰণ আছে যি কাৰণে সি মানে কি কৈছে না কৈছে আৰু টাৰ্ণ ডাউন কৈছে হিজ অফাৰ অফ হোৱাট হেল্প কোনোবাই সহায় কৰিবলৈ অফাৰটো সি কি কৰিছে হেল্প মানে টাৰ্ণ ডাউন কৈছে কেলে নালাগে বুলি কৈছে কিবা কাৰণত ঠিক আছে চ' এন এক্স টু গ্ৰীণ ইজ দেট what the option I mean C was the correct answer the king had been made to eat a humble pie শুদ্ধ ঠিক আছে কেনেকৈ the king had been made to a humble pie কথাটো ক'লো নহয় ৰজাজন কি হৈছে is very humble that is the one I mean to have to apologize all right ভুল কৰিলে ক্ষমা খুজিবলৈ তেওঁ কি নকৰে বাৰু কোন ঠাইত নকৰে I think it is a square deal. ইয়াত কি বুজাইছে আমাৰ অপশ্যন কেইটা দিছে a fair bargain, a decent sale, a unfair sale or a unfair bargaining. অপশ্যন কি আছে অপশ্যন এ টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ I think it is a square deal মানে এটা ভাল মই ভাবিছো এটা একটা ডিলটো বহুত যুক্তিপূৰ্ণ is fair. Rohit will have to mend his ways if he wants to keep his job. Mend his ways. শুনি পাইছে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মেন হিজ ৱেজ তাৰ অৰ্থ তাহলে কি হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ যে ৰোহিত উইল হেভ টু ইম্প্ৰুভ হিজ হেবিটছ ইফ হি ৱান্টছ টু কিপ হিজ জব হি ইজ উইনিং দ্য মেন অফ দ্য মান্থ এইটো এটা পুৰস্কাৰ কথা হৈছে মেন অফ দ্য মান্থ এৱাৰ্ড ইজ এ ফিডাৰ ইন হিজ কেব এৱাৰ্ডটোৰ কাৰণে তেওঁ কি হৈছে বুলি কৈছে এৱাৰ্ডটো তেওঁৰ কাৰণে ফিডাৰ ইন হিজ কেব মানে চামথিং যাক লৈ তেওঁ সদায় কি কৰিব পাৰে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে অবভিয়াছলি A feeder added to his collection feeder পাখি কথা কোৱা হোৱা নাই আৰু এক্সাইটিং ইভেন্ট বুলি কোৱা হোৱা নাই সো এই দুইটা এপ্লিকেবল নহয় or a prize no one has won এবিলিটো কোৱা হোৱা নাই প্ৰতিমাহে পুৰস্কাৰটো দিয়া হয় গতিকে কি আছে তেওঁ পুৰস্কাৰটো পাই কিন্তু নিজকে তেওঁ বহুত সুখী বা নিজকে বহুত প্ৰাউড অনুভৱ কৰিছে অলৰাইট so an achievement of which he can be proud so literal meaning a feeder in his cap বুলি ক'লে তেল মনত ৰাখিব কি আছে an achievement of which he can be proud so that is what the man is feeling now ekita asla ama ki idioms and phrases ইয়াৰ পৰা আমি চাও one word substitution এটা শব্দত আমি কি কৰিব লাগে প্ৰকাশ কৰিব লাগে চাব a person with a long experience of any occupation যিকোনো অকুপেশন ইয়াত কোৱা হোৱা নাই যে অকল টিচাৰ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অলৰাইট ক্লাৰ্ক বেলেগ কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কোন ধৰণৰ অকুপেশনৰ কথা কোৱা নাই জাস্ট এনি অকুপেশনৰ বহুত দিনীয়া অভিজ্ঞতা আছে বহুত দিনীয়া অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তিক কি বুলি কোৱা হয়
yes আমি veteran শব্দটো কম না veteran শব্দ আমি অভিজ্ঞ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ veteran কৰা হয় right so তেওঁ অভিজ্ঞতা আছে person with a long experience of any occupation that person is known as veteran only ambidextrous নহয় বা seasonটো হ'ব নোৱাৰে ambidextrous বুলি ক'লে আমি কি বুজিছো ability to use both hands দুইখন খুৱে বাও দুইখন হাত ইউজ কৰিব পাৰে একেলগে হেজনক আমি ক'ব কি বুলি ambidextrous so এটো হ'ব নোৱাৰে seasonটো হ'ব নোৱাৰে কোনো seasonৰ কথা কোৱা হোৱা নাই genius মই ক'ল না genius হেজনকে কোৱা হয় so ইয়াৰ appropriate উত্তৰ কি হ'ব veteran ঠিক আছে so veteran is the correct answer here এটো চাও আমি a short poem or speech addressed to the spectators after the conclusion of a drama খন শেষ হ'ল ঠিক আছে খন শেষ হোৱাৰ পাছত এটা short poem বা speech এটা দিয়া আছে এটা সৰুকৈ এটা just speech ৰখা হৈছে কাৰ কাৰণে spectator আমি বুজিছো দৰ্শকৰ কাৰণে হয় না বা নাটকখন বা কনক্লুজন হোৱাৰ মানে নাটকখন কনক্লুজনৰ সময়ত বা শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি যে যেটো আমি কওঁ যে সামৰণিত মানে শেষত ইয়া সেই poem বা speechটোক যেটো মানে এড্ৰেছ spectators বিলাকক আমি এড্ৰেছ কৰি কওঁ হেতু কি বুলি কোৱা হয় ডায়লগটো কথা এটো ডায়লগটো নহব ইয়াত কথাটো ভাবকচোন যে হেখিনি আদায় হ'ল নাটকখন আদায় হ'ল তাৰ পিছত মানে দৰ্শকক উদ্দেশ্যি বলা তেওঁ কিবা এটা কথা কৈছে এটা শৰ্ট স্পিচ এটা ৰাখিছে বা সৰু ছটি সমু বক্তৃতা এটা বা এটা কবিতা আবৃত্তি কৰি দুটামান লাইন কৈ শুনাইছে আৰু সো এটো ডায়লগটো নহয় চাগে হয় না বাৰু বুজি পাইছা তো আমি এটো কি বুলি কম অপচন সি যি সকলে দিছে ইজ কাৰেক্ট দিস ইজ নন এজ what epilogue only অলৰাইট কেনেকৈ চাব কথাটো epilogue হল মানে কি শৰ্ট poem বা স্পিচ যেটো এড্ৰেছ কৰা হয় কাক স্পেক্টেটৰ বিলাক বা দৰ্শক উদ্দেশ্যি কোৱা হয় কেতিয়া after the conclusion of a drama খন বা কোনো নাট্যানুষ্ঠান এটাৰ শেষ হোৱাৰ অন্তত দৰ্শকক উদ্দেশ্যি কোনো সমু বক্তৃতা বা এটা সমু poem recitation বা কিদুৱাখাৰ কথাটো কোৱা হয় কি বুলি epilogue বুলি prologue আকৌ হ'ব না prologue কোনটো হ'ব prologue হল a separate introductory section of a literary dramatic or musical work আক কথা টাইপৰ মানে prologue so এটো হ'ব না prologue টো মূলত আমি কিহত আহিব introductory section of literary সাহিত্য ক্ষেত্ৰত আহিব prologue monologue এখানে নহয় monologue আৰু literary meaning টো কি হ'ব a long speech by one actor in a play or film or as part of a theatrical or broadcast program হেতু কোৱা হয় monologue বুলি অকলে কোৱা স্পিচ টো by an actor in a play or a film so that is again হ'ব নহয় dialogue বুলি ক'লে আমি সংলাপ বুজিম so সংলাপটো কথা কোৱা হোৱা নাই so epilogue is the correct answer a person who is unable to pay his debts এনেকুৱা এজন person যাৰ যি তাৰ ধাৰটো সুধৰ মানে পে বেক কৰিব পৰা নাই এটো হল কি insolvent option c কেনেকৈ চাব insolvent মানে হল কি a person who unable to pay his debt and solvent বুলি ক'লে কি হ'ব whose assets is excess of liabilities হেজনক আমি solvent কম অতিৰিক্ত হৈ আছে বা lender হ'ব সাধাৰণতে অৰ্গেনাইজেচন বা পাৰ্সনৰ ক্ষেত্ৰত হয় যি কি কৰে পইচা ধাৰলৈ দিয়ে banker আমি বুজি পাছো banker কথা right those who have those banking things that is banker so lender বুজালে আমি হেতু বুজিম solvent বুলি ক'লে having assets that is of excess of liabilities অতিৰিক্তকে আছে মানে জুখতকে আয়তকে বেছি আছে তাক solvent কম আমি property ক্ষেত্ৰত সম্পত্তি assets right so insolvent is the one যাৰ অৰ্থ হল কি person who unable to pay his debt on or due time সময়মতে পে কৰিব নোৱাৰা হেজনে কোৱা হয় তালে কি insolvent one who goes to settle in another country বেলেগ দেশত settle হ'বলৈ যোৱা মানুহক কি বুলি কোৱা হয় options we got like immigrant alien citizen or emigrant আৰু emigrant so ইয়াত immigrant তো নহয় ঠিক আছে আমি অপচন কি কম emigrant হে যি গৈ পেলাই বেলেগৰ দেশত settle হ'বলৈ গৈছে one who goes to settle in another country is known as emigrant only and immigrant আকৌ কোনজনক কম a person who comes to live permanently in a foreign country বেলেগৰ দেশলৈ গুছি আহিছে মানে এটো এজন অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি কোৱা হয় সাধাৰণতে immigrant নাম যেটো ক'বলৈ হলে ঠিক আছে এজন আকৌ তালে গৈ আছে গৈ বাস কৰিবলৈ গৈছে ঠিক আছে প্ৰবাসী alien বুলি ক'লে foreign country পৰা হয় alien আমি সাধাৰণতে মূলত আমি যখন alien বা বেলেগ গ্ৰহৰ পৰা আহা বেলেগ আমি alien কওঁ so ইয়াত alien literal meaning is not belonging to any foreign country only but here one who goes to settle in another country are known as what
what? Emigrant. So option D is the correct answer. Study of the origin and history of words. এই সম্বন্ধে study কৰা origin and history of words ইয়াৰ সম্বন্ধে study কৰা জনক কি কোৱা হয় বুলি কৈছে কি কয় মানে ঠিক আছে so option B টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ etymology the study of the origin and history of words যি origin এই সম্বন্ধে study কৰে origin and history of words it is known as এটা কোৱা হয় branch টো কোৱা শাখাটো কোৱা হয় কি etymology বুলি হে linguistic হেতু কোৱা হয় the scientific study of language and its structure কোনো ভাষাৰ সম্বন্ধে study কৰাটো কোৱা হ'ব কি linguistic বুলি গম পাইছে না কোনো ভাষাৰ উৎপত্তি বা ভাষাৰ সকলো ধৰণৰ কথা অতীত বা ৰিলেটেড গোটেই ইস্যুখিনি ডিসকাস কৰাটো কোৱা হ'ব কি স্ট্ৰাকচাৰ সম্বন্ধে তা কোৱা হয় linguistic verbs আমি জানো বহুত বেছি কথা কোৱা মানুহক আমি verbs বুলি কোৱা হয় using or expressed in more words than are needed জুখতকৈ বেছি কথা কৈ যদি কয় তেওঁক আমি ক'ব পাৰোঁ কি verbs and anthology আকৌ অন্যতম এটা কথা হেতু হল কি a published collection of poems or other pieces of writing একেলগে পাবলিশ কৰিছে এটা সংকলন তা কোৱা হয় কি anthology ঠিক আছে সো anthology অৰ্থ হেতু linguistic অৰ্থ হেতু সো etymology হল কি শুদ্ধ উত্তৰ etymology means what the study of the origin and history of words so 15 answer is what B আমি ইয়াৰ পিছত চাওঁ কেইটামান synonyms কেইটামান সমাৰ্থক শব্দ চাওকচোন প্ৰথম ৱৰ্ডটো আছে কি grandeur literal meaning টো আমি জাস্ট আপোনালোকৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে দি দিয়া আছে the quality or state of being grand ইয়াৰ literal synonyms টো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে the word which is having closer meaning to grandeur is what magnificent মানে অতিকৈ ধুনীয়া magnificence ঠিক আছে so grandeur synonyms magnificence only admiration বুলি ক'লে প্ৰশংসা কৰা right respect or warm approval যেটো আমি প্ৰশংসা কৰিম approval কৰিম happiness হোৱাৰ কি আৰু মানে খুব সুখী হোৱাটোকে কয় state of being happy বুলি ক'লে কি আছে বাৰু a feeling of reverential respect mixed with fear or wonder সাংঘাতিকভাৱে কিটা fear হৈ যায় মানে I was awfully shocked it was awfully funny বোলে বৰ সাংঘাতিক ধৰণে মানে হাঁহি উঠা ধৰণৰ কথা আছিলে so awfully এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় right so awfully to ইয়াৰ synonym হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে so magnificent to হৈছে কি grandeur synonym কথাটো অকমান মন কৰিব দেই colossal যেটো আমি কওঁ colossal বুলি ক'লে কি আছে অপচন আছে কি meaning কি extremely large or great that is colossal it is enormous only কাৰণ colossal বুলি ক'লে extremely large আৰু great বুলি কোৱা হৈছে enormous মানে প্ৰকাণ্ড right large in size quantity আৰু কি হ'ব extent বহুত জাগালৈকে বিয়পি আছে তাক আমি enormous বুলি কওঁ paradox শব্দটো শুনিছে নিশ্চয় জানেও নিশ্চয় আপোনালোকে paradox আমি বহুতত পাইছো এইটো এক্সামত প্ৰায় এই ৱৰ্ডটো অহা দেখা যায় কিছুমান কম্পিটিটিভ এক্সামত দেখিছো আমি paradox অহা so synonyms to paradox or literal meaning কি হ'ব পায় a seemingly absurd or contradictory statement এটোকে কোৱা paradox বুলি that is puzzle is the correct answer paradox or synonym তালে কি হ'ব puzzle paradise মই কৰো না heaven যেটো আমি কম normally স্বৰ্গ challenge বুলি ক'লে গলে আমি কৈছো প্ৰত্যাহ্বান to call someone to participate in a competitive situation or fight to decide who is superior in terms of ability or strength the puzzle বুলি ক'লে কাৰণ মান to feels confused যেটা confused হোৱা কাৰণ so এটো কৈছো paradox মানে কি আছে contradictory কিমান statement দিয়া absurd একেবাৰে নিৰখ অলপ boring টাইপৰ কথা কোৱা so seemingly puzzled that is paradox so its synonym is what puzzle diligent word to আমি সমাৰ্থক শব্দ বিচাৰি লিয়াব লাগে diligent বুলি ক'লে অৰ্থটো সাধাৰণতে কি বুজাইছে having or showing care or conscientiousness in one's work or duties option A is the correct answer it means diligent synonym is what synonym is industrious benevolence or option obviously আমি বুজি পাইছো option কি হ'ব তালে ইয়াৰ benevolence synonyms বা সমাৰ্থক শব্দ kindness only yes কেনেকে morbidity বুলি ক'লে আমি cruel বুলি ক'লে খঙাল আমি বুজি পাইছো then morbidity is what the condition of suffering from a disease or medical condition suffering কৰি থকা তেটো morbidity বুলি কম আমি vision বুলি ক'লে কি হয় এটা faculty of state of being able to see দেখিব পৰা যেটো ক্ষমতা যেটো vision so kindness benevolence তালে কি হ'ব synonym সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব তালে kindness ঠিক আছে capitulate
So capitulate word to চাওঁ আমি cease to resist an opponent or an unwelcome demand এটোকে কোৱা capitulate কৰা মানে অপচন ডি টো একেবাৰে শুদ্ধ অৰ্থ কৈছে capitulate means what surrender কেনেকৈ নহয় execute কৰা বুলি ক'লে to put কৰা মানে ঠিক আছে execute কৰা যেটো implement কাৰ্যত execute কৰিছে plan order or course of action into effect ঠিক আছে কাৰ্যত পৰিণত কৰা execute summarize বুলি কোৱা লাগলে কি হয় এটা সমু এটা statement এটা brief statement সমুকৈ কৈ দিয়া কথাটো of the main points of something যিকোনো কিবা এটা থ্ৰু এটা কথাটো কৈ দিয়া summarize repeat কৰা বুলি কয় পুনৰাবৃত্তি কৰা so surrender মানে কি stop resisting to an enemy যেটা resisting কৰিব নোৱাৰি বলা কি আছে opponent বিলাকক যেটা কি cease to resist an opponent বুলি কৈছিল না cease কৰিছে so ultimately অৰ্থটো কি হ'ব তালে synonym একে অৰ্থ বুজাইছে কোনটোৱে surrender টোৱে let us move to question number 22 elude ইয়াৰ literal meaning টো কি হৈছে চাবচোন escape from or avoid কেনেকুৱা ধৰণে avoid কৰিব লাগে কিয় পাই avoid কৰা বুজাইছে mainly a danger enemy or a pursuer typically in a skillful or cunning way খুব টেঙৰ খটাই পেলাই মানে কিবা এটা বিপদ বা কিবা এটা মানে অনাকাংক্ষিত কিবা এটা অনুভৱৰ পৰা হেয়ৰ পৰা কি পলাই যোৱাটো elude বুলি কৈছে leave কৰা elude কৰা বা deceive কৰা বুলি ঠগি দিয়া বুজাব right so this cannot be the options why elude is the quality of being powerfully and mysteriously attractive or fascinating আকৰ্ষণীয়তা বা আকৰ্ষণ কৰিব পৰা ক্ষমতা থকাটো কোৱা আছে হেতু এলিউৰ ঠিক আছে মুহি দিব পৰা যেটো ক্ষমতা থাকিব পাৰে এলিউৰ দেন লিভ বুলি ক'লে আৰু কি এই গুছি যোৱা ডিসিভ মানে কাবাক ঠগি দিয়া ডেলিভাৰেটলি কৰো বুলি ঠগি দিয়া সো দ্যাট ইজ ডিসিভ সো এলিউড বুলি ক'লে যেটো কৈছে পলায়ন বা যেটো পলায়নবাদী মনোভাৱ সো ইয়াত কোনটো বুজাছে escape to escape means what break free from confinement or control that is escape premonition ya order ki dise a strong feeling that something is about to happen premonition পৰীক্ষাত অৱশ্যে আপোনালোকে এনেটা অৰ্থটো দিয়া নাথাকে অৰ্থটো দিলে আৰু কি সহজে আমি বিচাৰি উলিয়াই দিম দেখোন কাৰেক্ট আমি ইয়াত জাস্ট আপোনালোকৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে সুবিধা হোৱাকৈ আমি যেটা মক টেষ্ট কৰিছো নিজকে অলপ এসেস কৰিছো মাত্ৰ ৰাইট ইয়াৰ পৰা যেটা আমি আল্টিমেট পারফেক্ট হ'ব পাৰো সো আমি জাস্ট এখিনি সহায় হোৱাকৈ এনেকে ওয়াৰ্ডৰ মিনিং বিলাক লৈ আহিছো প্ৰিমনিশন বুলি ক'লে তালে কি আছে এটা ষ্ট্ৰং ফিলিং যে কিবা এটা হ'ব ইতিয়া বুলি সো ইয়াত কি আছে তালে ইনসাইট আনসাৰ্টেনিটি forewarning or scope these are the options premonition this is forewarning only premonition means আগতীয়াকৈ warning কৰা forewarning মানে কি আগতীয়াকৈ কথা হকিয়াই দিয়া কিবা right so forewarning insight বুলি কোৱা হলে কি হল the capacity to gain an accurate and deep understanding of someone or something হেতু কোৱা হল insight হেকানে কো insightfully all right then uncertainty যেটো কোনো অনিশ্চয়তা scope বুলি কোৱা লাগলে কি আছে অকমান যেটো scope সুবিধা আছে extent of the area or subject matter কিবা অলপ সুবিধা থকা scope থকা সুবিধা থকাটো ফুৰুঙা scope so forewarning মানে আগতীয়াকৈ যেটো কথাটো হকিয়াই দিয়া right যে এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব দে যেনেকৈ আমাৰ বতৰ বিজ্ঞানীসকলে আমাৰ ধৰক forewarning দি দিয়ে যে এনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে আগন্তুক 24 ঘণ্টাত বা 48 ঘণ্টাত বলে এনেকুৱা হ'ব যেনেদৰে দিয়া হয় weather forecast যেটো কোৱা হয় সো আমি forecast পৰা এটো কি কৈছো আমি forewarning ক'ব পাৰো propitiate literal meaning to kill win or regain the favor especially car god spirit of person কেনেকৈ বহুত কিবা এটা কৰিলে পাৰে মানে কিবা এটা কৰি হিৰা প্লিজ কৰি তপস্যা কৰিবা আগৰ দিনত যেনেকৈ তপস্যা কৰিছিলে ধৰক কিবা এটা কৰি পেলাই মানে তেওঁলোকৰ ফেভাৰ তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ যেটো চাহিদা আৰু মানে আপোনালোকে আদায় কৰি লোৱাটো আমি দ্যাট ইজ propitiate বুলি ক'ব পাওঁ কাৰোবাৰ ফেভাৰ উইন কৰাটো options we got like conform appease influence or approach these are the options word is propitiate and question number is 24 now propitiate to sound win or regain ya authority ki ase appease only mane ki appease ps boli gole ki ase pacify or or placate someone by acceding to their demands telokok mane telokor demand bilak telokok মন ভাল লগা কিবা এটা কাম আদায় কৰি লোৱা that is appease so conform বুলি কোৱা হলে কি আছে comply with rules or standards or law that is conform or conformity influence যেটো প্ৰভাৱিত কৰিব পৰাটো approach yes কাম কাক চাপি হা কাম near or nearer to
what appears. So appears is the correct answer. Propitiate literal meaning or synonym is what? Appears. Ceremonious বুলি ক'লে আমি কি বুজিম? Ceremony বা ceremonious. So relating or appropriate to grand or formal occasions. Alright, that is ওলাই আছে আৰু meaning to দিয়া লগে লগে অটোটো ওলাই গৈছে, right? Relating to grand or formal occasions. So ইয়াত কি আছে? Religious, formal, official and approach. Yes, it is formal only. শুদ্ধ অৰ্ডাৰ দিছে ceremonious. ইয়াৰ literal meaning to কি হ'ব তেতিয়াহ'লে synonym to কি আছে? Ceremonious or formal only. Why? Formal is, it means what? Done in accordance with convention or etiquette, so which is suitable for or constituting an official or important occasion. হেতুকে আমি কিমু formal, যেটো মানে আনুষ্ঠানিকতা, right? Religious বুলি ক'লে আমি ধাৰ্মিক ধৰ্মীয় দিশৰ লগত জড়িত হৈ থকা ৰিলিজিয়নৰ কথা কোৱা হৈছে. Official বুলি ক'লে আমি বুজি পাইছো যেটো অফিচিয়েলি বুলি কোৱা হৈছে relating to an authority or public body. Then approach আমি কৈছিলো আগৰ ক্লাস অপচনটোতে, right? So এটা হ'ব নোৱাৰে. So ceremonious ইয়াৰ এই ওয়ার্ডটোৰ সমাৰ্থক শব্দ তেল কোনটো হৈছে তেলে formal only. Formal. So formal, done in accordance with what? Convention or that what? Etiquette, right? Yes. So option B is the correct answer.